33년 만에 귀국한 이승만은 독립된 국가를 세우려는 꿈을 갖고 있었다. 해방공간 3년의 치열한 권력 투쟁. 그는 어떤 길을 선택했을까? Syngman Rhee was a master politician, and his performance at manipulating was incredible. 이승만 박사가 없었으면 남한의 정부 수립을 계속 추진하는 세력은 사라졌을 것입니다. 민족이 분단을 가져온 측면에서 이제 상당히 이제 그런 부정적인 평가를 할 수 있는 것이고. Even if Syngman Rhee had had a heart attack and died, the U.S. was committed to Cold War and to keeping South Korea from being communized. 건국과 분단의 논란 속에서 탄생한 대한민국. 이승만은 과연 어떤 나라를 세우려 했던 것일까? 드디어 꿈에도 그리던 해방을 맞았다. 국민들은 일제로부터 벗어난 자유와 감격을 느끼며 새로운 세상에 대한 희망으로 가득했다. 하지만 이승만은 해방된 조국에 아직 돌아가지 못하고 있었다. 해방 직전 백악관에 귀국 청원 편지를 보낸 이승만. 하지만 미 국무부는 소련과 정책 협조를 해야 하는 입장이었기 때문에 반공주의자인 이승만의 귀국을 쉽게 허가하지 않았다. 그런 이승만에게 결정적 도움을 제공한 인물은 맥아더였다. 맥아더 문서철에는 이승만이 보낸 강력한 반소 입장을 표명한 전보들이 보관돼 있다. 우리는 미국이 흘린 빚값과 막대한 비용의 대가로 미군만의 단독 점령을 환영한다. 왜 우리가 러시아로 하여금 한국의 공산주의 정부를 수립하고 유혈내전의 씨앗을 뿌리도록 허락해야 하는가? 이승만은 어떤 자유민주주의 그리고 어떤 시장경제에 입각한 그와 같은 새로운 나라를 건설하는 데 있어서는 소련의 어떤 그 팽창주의와 결탁된 공산주의 그것이 이제 소련이 한국 문제에 개입하고 간섭하는 것을 원초적으로 근본적으로 차단해야만 한다는 것이 이승만의 기본적인 어떤 생각이었다. 반공, 반소주의자였던 이승만과 맥아더. 맥아더의 적극적인 지원으로 미국을 떠난 이승만은 한국이 아닌 일본 도쿄에 먼저 도착했다. 자신의 후원자인 맥아더를 만나기 위해서였다. 맥아더는 때마침 도쿄에 와 있던 주한 미군 사령관 하지에게 소개했고 그를 돌아온 민족의 영웅으로 환영하도록 권고했다. (10월 16일) 드디어 이승만은 맥아더의 전용기를 타고 귀국하게 된다. 이승만이 돌아오기 직전 한국의 상황은 긴박했다. 소련이 대일전에 참전하면서 6일 만에 한반도 북부를 점령했다. 8월 27일이 되면 대부분의 북한 지역에 병력 배치를 완료한다. 소련은 자신들이 해방군임을 강조했고 북한 주민들은 소련군을 열렬히 환영했다. To the Soviet Union, Korea was a good deal more important than it was to the United States because of its territorial proximity. And Russia, in fact, at the turn of the century, has fought a war against Japan. The primary Soviet objective in intervening in the war against Japan at the very end of the war was to, in essence, recapture what it had lost in the Russo-Japanese War. 발빠른 소련군의 남하에 놀란 미국은 이를 저지하기 위해 미소 양국의 작전 지역을 구분하는 38선을 긋는다. 그리고 일본 오키나와에 주둔하고 있던 하지 중장의 미육군 제24군단을 한국으로 이동시켰다. 미군은 해방된 지 3주가 지나서야 뒤늦게 한반도에 도착했다. 당시 미군의 태도는 단호했다. 하지 중장은 한국인이 만든 어떤 자치단체도 인정치 않으며 명령을 위반하면 엄중 처벌한다는 포고령을 발표했다. Lieutenant General John R. Hodge was, I think, a poor choice to be selected to be the commanding officer of U.S. military forces that were committed in southern Korea.
He was a person who, of course, knew absolutely nothing about Korea, nothing about its history or its people. Plus, he had no administrative experience in being able to lead a governmental structure. And generally, his personality, I think, was poorly suited to being able to provide the leadership necessary to establish a cooperative relationship with the Korean people. 갑작스럽게 해방을 맞은 국내는 어떤 독립국가를 세울 것인가를 두고 정치 세력들 간의 경쟁과 갈등이 극심한 시기였다. 그중 가장 먼저 정부 수립의 움직임을 전개한 것은 좌익 세력이었다. 해방 바로 다음 날 여운형을 중심으로 조선건국준비위원회가 설립됐다. 그 후 급진 공산주의자 박헌영이 주도권을 쥐면서 9월 6일 옛 경기여고에서 조선인민공화국이 선포된다. 그런데 8일 뒤 발표된 조각명단에는 뜻밖에도 이승만이 주석으로 추대돼 있었다. The average Korean, they probably had a respect for Rhee as a nationalist. They had a respect for Rhee because he was senior. But at the same time, I don't think they knew that much about him. At the time, I think a lot of Koreans didn't know that much about Syngman Rhee's actual thinking. They didn't know that much about Syngman Rhee's actual philosophy of governance. 10월 20일 미 군정은 대대적인 이승만 귀국 환영식을 마련했다. 좌익조차도 주석으로 추대할 만큼 국민들에게 전설적인 존재였던 이승만이 귀국한 지 나흘 만이었다. 하진은 이승만을 민족의 영웅으로 소개하며 공개적으로 그를 지지했다. Well, I think American support for him was very important. He was brought back with the hope that he would unify the different Korean political groups. And General John Hodge, the commander of the American occupation, really looked forward. Lee Seung-man, being here for almost 40 years, was able to understand that the Americans may not like him, but they're going to like communists a lot worse. And that was a tremendous advantage of his that he played almost like a deck of cards over and over again. 모든 정당이나 당파가 다 합동해서 한마음 한뜻으로 우리 조선의 완전 무결한 독립을 차지하는 것이 나의 제일 원하는 것입니다. 이승만은 귀국 연설에서 자신의 정치 노선의 핵심인 민족의 대동단결과 자주독립을 호소했다. 이승만의 주재로 좌우의 65개 정당에서 200여 명의 대표들이 조선 호텔에 모였다. 그는 모든 정치 세력의 대동단결을 주장하며 조선독립촉성중앙협의회라는 통합기구를 조직한다. 이렇게 이승만은 귀국 이후 짧은 시간에 남쪽의 주요 정치 세력으로 자리 잡는다. 이승만이 귀국해 2년간 머물렀던 도남장. 그는 이곳에서 독촉중앙회의 정식 출범을 위한 준비 작업을 시작한다. 이승만에게 가장 큰 걸림돌은 박헌영이 이끄는 조선공산당 재건파였다. 두 사람은 장시간의 단독 회담을 가지지만 끝내 의견을 좁히지 못했다. 그리고 3일 후 박헌영은 성명을 발표한다. 결국 이승만과 함께 갈 수 없다는 내용이었다. 이어서 이승만도 인공주석직을 거부하면서 공산당과 공식 결별한다. 독촉중앙회를 좌우익의 통합체로 만들려는 그의 노력은 실패하고 만다. 이승만 귀국 한 달 후 김구가 이끄는 임정 요인들이 귀국했다. 이로써 한자리에 모인 남한의 정치 세력들은 각자가 추구하는 새로운 정부를 향해 본격적인 경쟁을 시작하게 됐다. 27년간이나 꿈에도 잊지 못하던 조국 강산에 돌아오니 그런데 이승만과 김구의 귀국 분위기는 달랐다. 미군 몇 사람하고 미군 집차 몇 대밖에 우리를 맞이하는 사람이 없었어요. 미군 장교들 몇이하고 우리나라 사람 하나도 없어. 우리가 그 가지고 갔던 태극기를 흔드는데 그때 그건 흔들리면 안 나온단 말이야. 미군 현병들이 그거 뭐 흔들리 못하게 하더라고요. 김구는
아무런 영접도 받지 못한 채 곧바로 경계장으로 향했다. 김구가 귀국하자 이승만은 하지에게 김구를 소개하며 임정과의 연합을 기대했다. 김구는 이승만뿐 아니라 여운형, 송진우 등 좌우의 지도자들과 연이어 회담했다. 하지만 김구는 현안 문제에 대한 구체적인 언급을 피했다. 오히려 독자적인 활로를 모색하며 이승만과 등을 돌린 인공측과 합작을 추진한다. 김구는 이를 통해 이승만을 견제하고 임정의 좌우 합작 노선을 지키려 했다. 그러나 박헌영의 임정 부인 성명으로 합작은 실패로 끝나고 만다. 1945년 12월 모스크바 삼상회의에서 한국의 5년간의 신탁 통치가 결정됐다는 소식이 전해졌다. 36년 만에 해방을 맞은 국민들에게 그것은 또 다른 식민 통치를 의미했다. 온 나라가 격렬한 반탁 시위와 집회, 파업을 하는 사람들로 들끓었다. 신탁 통치 소식이 전해지자 김구는 즉각 임정의 국무회의를 소집했다. 국무회의 결과 임정은 전 국민적 반탁운동을 전개하자는 4기항의 긴급 조치를 결의했다. 김구는 반탁운동을 새로운 독립운동으로 규정하며 구체적인 행동에 나섰다. 초창기 반탁 투쟁의 주도권은 김구에게 있었다. 이틀 뒤 임시정부 내무부는 임정의 포고령에 해당하는 국자 1호와 2호를 발표한다. 이 중 국자 1호에는 전국의 경찰급 공무원들을 임시정부에 배속해야 한다는 조항이 있었다. 이것은 임정이 미 군정으로부터 행정권을 접수할 것임을 시사하는 것이었다. 임시정부에서는 그 독립운동이나 마찬가지 생각을 했습니다. 그러니까 임시정부에서 그 포고령도 내렸어요 그때. 그러니까 이제 미 군정이 당황했죠. 그러면 각오라고. 그때 그 체포들 내무부 장관 같은 분은 이제 신익희 선생 같은 분은 체포들 각오를 하고서 했어요. 주한미군 정보 일지에 따르면 하지는 김구를 소환해 강하게 추궁했다. 이번 사태를 미 군정을 축출하려는 일종의 쿠데타로 받아들인 것이다. 결국 김구의 반탁 투쟁은 실패로 끝났다. 이승만 역시 신탁 통치에 반대했지만 김구와는 다른 길을 갔다. 당시 이승만이 올리버 박사에게 보낸 편지를 보면 그는 외부 활동을 자제하고 있었다. 나는 2달 반 이상을 침실에 갇혀 있었고 그동안은 편지를 쓰지 못했습니다. 이승만은 자신의 정치적 영향력 확대를 위해선 하지의 도움이 필요하다는 것을 간파하고 그와의 정면 대결을 피했던 것이다. キムグは民族主義の立場から実際に米軍政に挑戦し、そして大きく敗れていく、それによって政治的基盤を失うということを経験したわけですけども、それに対してイスンマンはアメリカに対して挑戦しているようなふりをしながら実はアメリカの庇護に頼るという絶妙な距離感を保って、政治をやっていたわけですね。でその結果としてキムグではなくてイスンマンだけが解放空間の中で生き残るということができる。 1946년 1월 3일 좌익 진영은 돌연 모스크바 협정을 지지하며 반탁에서 찬탁으로 돌아섰다. 이것은 비밀리에 3파선을 넘은 박헌영이 신탁 통치에 대한 소련의 새로운 지침을 가져왔기 때문이었다. 온 나라가 신탁 통치 문제로 갈라져 싸웠고 연일 대규모 집회와 시위가 이어졌다. 좌우익의 갈등과 반목은 더욱 첨예해지면서 해방 정국은 점점 혼란 속으로 빠져들고 있었다. 큰 치 앞도 알 수 없는 안개 속 정국에서 각 정파들은 다시 주도권 경쟁에 들어갔다. 먼저 반격에 나선 것은 우익의 김구. 비상국민회의를 소집한 김구는 정식 국회 수립 전까지 과도정부를 만들 것과 이를 위한 결정권은 자신과 이승만에게 일임할 것을 결정했다.
반탁투쟁에서 성과를 얻지 못한 김구와 이승만 두 사람은 서로가 필요했다. 우익의 그 연합이라는 점에서는 필요성이라기보다는 위기감이었을 겁니다. 그리고 김구 선생의 경우에는 좀 더 순진한 우국심에 사로잡혀 있었던 것도 사실이었습니다. 그러나 이승만은 미국에서 배운 정치적인 어떤 그 매니퓨레이션이라고 할지 정치적 조작의 기술을 분명히 인지하고 있었던 사람으로서 이 문제를 자기의 정치적 입지와 관련시켜서 계산했던 것은 사실이었습니다. 그런데 얼마 지나지 않아 비상국민회의에 참석했던 인사들이 미군정으로 모여들었다. 이번 회의의 주체는 그동안 비상국민회의를 비난해오던 하지였다. 태도를 돌변한 하지는 이들을 미군정 최고 자문기관인 남조선 대한민국 대표 민주의원 위원으로 임명했다. 그런데 주목할 점은 이승만이 의장에 김구와 김규식이 부의장에 선출됐다는 점이다. 그 이면에는 당시 미 군정의 고문이었던 구펠로우 대령의 작용이 있었고 그 구펠로우 대령은 이승만과 매우 가까운 사이였다 이렇게 알려져 있습니다. 그래서 그런 면에서 보면은 이승만에게는 매우 유리한 흐름이었다 이렇게 볼 수 있겠습니다. 서울시 중구 정동의 덕수궁 1946년 3월 20일 이곳에서 한반도의 운명을 결정지을 제1차 미소공동위원회가 열렸다. 사람들은 이제 3파선이 철폐되고 남북한의 통일정부로 수립할 수 있을 거란 희망에 부풀었다. 미소공유의 우선 과제는 신탁 통치를 실시하기 위한 임시정부의 구성이었다. 미국과 소련은 이 임시정부에 참여할 정당을 결정하는 일을 두고 신경전을 벌였다. 소련 대표 스티코프는 임시정부에는 신탁 통치를 지지하는 정당과 단체들만 참여할 수 있다고 주장했다. 통일된 한반도에 반소정부가 세워지는 것을 용납하지 않겠다는 의미였다. The Americans, of course, disagreed with this because the only party, the only group that supported the trusteeship and that supported the Moscow Declaration was the Communist Party. And this would have excluded all other elements in Korean society, both in the Soviet zone of occupation and, of course, the southern American zone of occupation. 미소공유가 열리고 있는 덕수궁 바로 옆 정동교회에서는 이승만과 김구의 만남이 이루어지고 있었다. 두 사람은 소련의 반대로 임시정부에 참여하지 못할 위기에 처해 있었다. 특히 이승만은 미소공유에 방해가 될 것을 우려한 하지의 압력으로 민주의원 의장직에서도 물러나 있었다. 두 사람은 3차 독립축성위원회를 열고 이승만을 중심으로 뭉치기로 했다. 이 박사가 우리 민족이 죽고 사는 것은 이 대회에 달렸다고 하니 김구 선생이 답을 하기를 여러 말할 것 없이 뭉치면 이승만이고 이승만한테 뭉쳐야 우리가 산다고 하셨습니다. 결국 미소공유는 아무런 결론도 내지 못한 채 결렬됐다. Если посмотреть рассекреченные сейчас материалы Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, ЦК КПСС, то можно увидеть инструкции, которые тогда давались советским представителям на совместной советско-американской комиссии. Из этих инструкций ясно, что не ожидалось никакого там успеха. Было понятно, что в Москве ожидали, что переговоры окончатся провалом, и в общем против этого не возражали. Главная идея инструкции – это сделать так, чтобы ответственность на провал легла на Лисенмана и на американскую сторону. 소련군의 한반도 남쪽 점령을 저지하기 위해 편의상 그어졌던 383. 그러나 미소공유의 실패로 민족을 분단시키는 거대한 경계선으로 변하게 됐다. 이 시기 경계선 너머 북한에는 김일성을 위원장으로 하는
북조선 임시인민위원회가 이미 조직됐다. 그것은 임시법령 제정권을 가진 사실상 정부의 탄생이었다. 같은 해 11월 북한 전역에서 인민위원회 선거가 실시돼 임시인민위원회는 정식 통치기구로 정비된다. 김일성은 위원장으로 선출됐다. 동시에 북한은 사회주의로의 변혁 작업을 전개했다. 궁궁하던 농촌이 유한 오늘의 농촌으로 바뀌게 되었으니 최우선적으로 시행된 것은 토지개혁이었다. 무상몰수, 무상분배 방식의 토지개혁은 단 20여일 만에 신속하게 완료됐다. 산업을 국유화한 이후 주요 기관 산업도 90% 이상이 국유화되면서 북한은 남한과 점점 다른 사회로 변해갔다. 공부를 위지하여 정부라는 것은 법률을 제정하고 집행하고 그다음에 위반한 사람을 처벌할 수 있는 권한을 가져야 거의 정부인데 1946년 2월 달에 만들어진 북조선 임시인민위원회는 그런 권한을 다 가졌습니다. 따라서 그것은 명칭을 뭐라고 부르든 간에 명백하게 정권이다, 정부다 이렇게 말할 수가 있는 것입니다. 미소공의가 한창이던 1946년 4월 14일 이승만은 돌연 지방 유세를 떠난다. 그는 가는 곳마다 환영을 받았다. 이를 통해 민심을 파악하고 독립촉성국민회의 지방조직을 확대하는 성과를 얻었다. 미소공의가 진전이 없자 실패를 예상한 이승만은 본격적으로 반공 반소를 내세운다. 당신의 동생일지라도 공산주의의 훈련을 받았다면 이제는 당신의 동생이 아닙니다. 그 동생은 동포들을 소련에 넘겨주려 할 것이고 그러면 당신의 나라는 소련의 위성국이 되는 것입니다. 전국적인 지지 기반이 없었던 우남 이승만 박사는 이 남선 순행을 하면서 이 남한을 전국적으로 돌아다니면서 일단의 그 지지 기반을 확보하려고 하는 노력을 하게 됩니다. 그래서 이제 결국은 그것이 1948년 이후에 단독 정부를 수립하게 될 때 남한만에서의 대한민국 정부를 수립하게 될 때 하나의 이 지지를 확보하는 그러한 요인이 되었다고 할 수 있겠습니다. 6월 3일 이승만은 정읍에서 남한만의 단독 정부 수립 구상을 처음 밝힌다. 미소를 중심으로 양분된 국제 정세상 이들의 합의하에 통일 정부가 수립될 거란 기대는 애당초 불가능하다는 생각에서였다. 목이 휘해된 공의가 재개될 기색도 보이지 않으며 통일 정부를 고대하나 여의치 않으니 우리는 남한만이라도 임시정부 혹은 위원회 같은 것을 조직해 북한에서 소련군이 철수하도록 세계 공론에 호소하여야 합니다. 정읍 발언이 보도되자 남북 분열을 조장한다는 비난이 쏟아졌다. 우남 이승만 문고에는 당시 여론을 알 수 있는 특별한 문건이 남아있다. 이승만의 사설 정보 조직이었던 KDRK는 설문조사 결과 단정 발언에 대한 찬성이 20%에 불과하다고 보고했다. 그가 정치적 고립에 부담을 안으면서까지 단정 수립 발언을 한 이유는 무엇일까? He was very fearful that that sort of an arrangement would lead to an outcome that would not result in him being the post-war leader of Korea. He had seen by early 1946 that the best road that he could follow to accomplish his goal of becoming the first president of a united, independent Korea was through the United States ceasing cooperation with the Soviet Union and pursuing the installation in the area south of the 38th parallel of a separate South Korean government. 이승만이 권력욕 때문에 그 단정론을 얘기했다. 권력욕만이 유일한 이유다라고 얘기하기는 어려울 것 같고요. 역시 그 반공, 특히 그 러시아가 즉 소련이 한반도를 다 집어삼키는 것은 막아야 된다라는 그것은 아주 굉장히 오래된 그 이승만의 신념이었고 그 신념이 이 단정론에 투영됐다는 것을 부정할 수는 없을 것 같습니다. 제1차 미소공의가 열리기 직전부터 한국에 대한 미국의 외교 정책이 바뀌고 있었다. 미 국무성 외교문서에 의하면 이승만과 김구가 남한 정계를 주도하는 한
미국은 소련과의 정책 협조가 방해를 받는다고 생각했다. 미국은 아예 이승만과 김구를 남한 정계에서 퇴출시키려는 계획까지 세운다. 그리고 좌우익에 속하지 않은 중도적 인물을 키우려는 작업을 시작한다. 1946년 6월 초 하지는 이승만의 요청으로 한국에 온 올리버에게 이승만의 반소 운동에 대해 경고했다. 이승만 씨는 한국에서 가장 위대한 정치인입니다. 그러나 그의 반소 운동 때문에 미국이 한국에 설립할 어떤 정부에도 결코 참여할 수 없을 것입니다. 하지 역시 같은 반소주의자였지만 본국의 명령을 따를 수밖에 없었다. Rhee's proposal for the creation of an independent South Korea was not welcomed by the Americans at the time because the Americans still hoped that they could negotiate some kind of settlement for a unified government. During the summer of 1946, when as a result of orders from Washington, Hodge turned to a policy of trying to create a coalition movement among political forces between the moderate left and the right, Rhee was absolutely appalled. He was angry. And the relationship between Hodge and Rhee really deteriorated from that point onward until they really became bitter enemies. 이승만의 단정 발언 이후 하지는 강한 반대 입장을 밝히며 좌우 세력의 합작을 시도한다. 이때 미국이 내세운 인물은 중도 우파인 김규식과 중도 좌파인 여운형이었다. 하지는 동시에 좌우 진영의 위법 행위에 대해 강력하게 처벌하기 시작한다. 미 군정의 단속에 좌익들이 일으킨 9월 총파업과 10월 폭동이 경찰에 의해 진압되면서 남한 내 좌익은 그 세력을 급격히 잃었다. 미 군정은 더 나아가 중도 세력을 중심으로 과도 입법의원을 구성하기로 한다. (12월 12일) 드디어 과도 입법의원이 개원됐지만 결코 하지의 의도대로 움직여주진 않았다. 민선의원 선거 결과 우익이 압승했고 당황한 하지는 관선의원 대부분을 좌우 합작위 인물로 선발했다. 이 과정에서 이승만과 김구는 배제됐고 김규식이 의장으로 선출됐다. 미 군정 사무실로 쓰이던 반도 호텔. 하지는 중간파 활용의 최정점이라 할 수 있는 특별한 계획을 세운다. 이 계획에 대해 당시 수도경찰청장을 맡고 있던 장택상은 생생한 증언을 남겼다. 하지가 물러가보니 나에게 김규식을 대통령에 세우고 이승만을 물러나게 하면 안 되겠느냐고 하더군요. 그래서 사표를 들이미니 화를 내며 나가버렸어요. 먼저 온 조병옥도 나처럼 사표를 내밀었다고 하더군요. 이것은 결국은 이승만이라든가 김구를 견제하기 위한 미국의 중간파 세력 옹호 계획 중에 하나였다, 이렇게 할 수 있겠는데요. 실제로 그러나 이 안은 수용되지는 않았습니다. 왜냐하면 김규식이 일단 이 안을 탐탁치 않게 생각해서 거부했기 때문이었습니다. 그리고 실제로 이 대통령이라는 것이 미 군정이 임명하는 것이었기 때문에 실권이 없었습니다. 하지의 좌우 합작 조치에 격분한 이승만은 이제부턴 공개적으로 하지를 반대하겠노라고 선언했다. 좌우 합작 운동의 중심권에서 밀려난 이승만. 그에게 귀국 이후 최대 위기가 닥쳤다. 좌우 정파들의 각축을 벌인 해방 전국에서 타의 추종을 불허하는 정치적 행보를 보였던 이승만. 그는 또 다른 방법을 모색한다. 무엇보다 이승만에겐 뛰어난 선동 능력이 있었다. 정동교회에서의 독촉국민회 총재 수락 연설. 이승만이 이름뿐인 총재는 하지 않겠다고 하자 참석자들은 절대 복종을 외쳤다.
내 지휘를 받아서 죽자 하면은 같이 죽을 각오가 있습니까? 그런 각오가 있는 사람은 손을 들어보시오. 그러자 참석자들이 일제히 손을 들었다. 한 손을 들은 것을 보니 한 반절쯤 각오가 들은 모양이야. 사람들은 웃으며 앞다투어 양손을 들었다. 옳지. 전심전력으로 독립운동에 나서겠다는 말이지. 장내엔 박수가 터져나왔고 사람들은 이승만을 절대 지지할 것을 맹세했다. 또 하나, 이승만에겐 20년을 배운 한학을 버리고 과감하게 서양 학문을 선택할 정도로 변화를 두려워하지 않는 과감성이 있었다. 그는 목표를 위해선 과감하게 승부수를 던지곤 했다. 그리고 지금이 바로 그 순간이었다. 하지와의 마지막 승부수로 이승만은 미국행을 선택한다. 하지와 결별하고 더 높은 미국의 고위급을 상대로 새로운 돌파구를 마련하기 위해서였다. 그런데 최근 연구에 의하면 하지는 의외로 이승만의 도미를 적극 지원했다. 미국의 주도권을 확립하는 더 적극적인 정책이 필요한 것을 적어도 이승만의 명성 가지고 좀 자기 상부에 설득을 할 필요가 있고, 또 하나는 그 국내에서 워낙 그 모든 문제에 대해서 이승만 박사에 끼치는 영향이라는 것이 너무 큰 것이니까 잠시 좀 자리를 좀 비워놓게 좀 딴 데 가 있게 하는 그런 그 두 가지 목적에서 그렇게 건의를 했던 거고. 워싱턴에 도착한 이승만은 칼튼 호텔의 여장을 풀었다. 이승만은 기자회견을 열어 한국은 바로 지금 독립적인 자치정부가 세워지길 바란다고 주장했다. 그리고 중간파를 지지했던 하지에 대해 좌익의 호의를 가진 인물이라는 자극적인 발표를 잇따라 한다. 더불어 이승만은 자신의 남한 단정 수립안을 알리기 위해 미 국무부에 6개 항의 기본 방침을 제출했다. 첫 번째가 그 남조선에서 과도 정부가 선거에 의해서 수립돼야 된다는 것입니다. 그리고 그런 과도 정부는 유엔에 가입이 돼야 되고 미국과 소련과 직접 협상할 수 있어야 된다는 그런 내용이었습니다. 그 다음에 이제 마지막에 있는 것이 중요한데요. 거기에서 보면은 미소 양군이 철수할 때까지 미군은 남조선에 반드시 주둔해야 된다, 이런 내용을 담고 있었습니다. 그래서 전반적으로 볼 때 이 안은 미국이 안보를 보장하는 선상에서 남조선 과도 정부가 또는 단독 정부가 수립되어야 된다라는 그러한 안이라고 볼 수 있겠습니다. 그러나 이승만의 대미 외교는 미 행정부의 한국 정책 관련자들에게 별 영향을 주지 못했다. 이승만의 활동은 거의 국내 선전용이었다. 특히 이승만은 국무부 민정담당 차관보 힐드링을 만난 후 국내 언론에 힐드링이 남한 단독정부 수립을 지지했다는 미략설을 퍼뜨렸다. 이승만의 국보고문 올리버조차 한국 내 자신의 정치적 위상을 높이기 위해 이승만이 사실을 왜곡했다고 지적했다. 이 즈음 미국의 태도가 돌변하는 중요한 사건이 발생한다. 그리스 내전이 일어난 것이다. 당시 그리스는 미국, 영국의 지원을 받은 정부군과 공산 진영의 지원을 받은 반군 간의 내전이 치열했다. 소련의 공산주의 팽창 정책에 의해 북한은 물론 체코, 헝가리, 폴란드 등 동유럽의 국가들이 이미 공산화되고 있었다. 미국을 비롯한 자유주의 국가들은 더 이상의 공산화를 막기 위해 그리스 내전에 참여했다. 그리고 1947년 3월 12일 미국은 트루만 독트린을 발표한다. The very existence of the Greek state is today threatened by the terrorist activities of several thousand armed men led by communists. 본격적인 동서냉전 시대가 시작된 것이다. 이제 미국의 정책은 이승만이 취해온 노선과 완전히 일치하게 됐다. That if a final effort for cooperation with the Soviets failed, that the United States would move towards
establishing a separate government in South Korea, and this then opened the way to Ri being able to accomplish the goal which he had and had been pursuing for the prior year. It was a process of change which occurred beginning in the fall of 45 and reaching really its culmination in the spring of 1947 when a decision was made to move towards establishing a separate government in South Korea, and that played right into Ri's hands. 이승만은 47년 4월 21일 한국으로 귀국했고 미 군정은 대대적인 환영회를 마련했다. 한 달 전 발표된 미국의 대규모 원조 계획까지 이승만의 공으로 알려지면서 그의 도미 성과는 기대 이상이 됐다. 해방 전국의 주도권이 다시 그에게로 넘어가고 있었다. 제2차 미소 공동위원회가 덕수궁에서 개막됐다. 하지만 이것은 회담 결렬의 책임을 서로에게 전가하기 위한 자리였을 뿐 미국과 소련은 기존의 주장을 되풀이했다. 그 시기 도남장에서 이화장으로 거처를 옮긴 이승만. 그는 미소공이 반대 행위를 못하게 하려는 미 군정에 의해 사실상 가택연금 상태에 놓였다. 올리버 박사의 회고록에 의하면 이때 이승만은 방문객은 물론 전화나 우편물까지 바깥과 연락할 수 있는 모든 수단들이 차단돼 있었다. 결국 불가능한 타협의 모색이었던 미소 공위는 완전히 결렬됐고 소련은 대표단을 철수시켰다. 이제 한국 문제는 유엔으로 이관됐다. 드디어 서울에 파견된 유엔 한국 임시위원단의 임무는 한국인에 의한 독립정부를 세우는 것이었다. 하지만 북한은 임시위원단의 입국을 거부했다. 유엔 위원단은 정부 수립에 대해 남한의 정치 지도자들과 개별 면담을 가졌다. 이승만은 북한이 위원단의 입국 자체를 막으니 남한만이라도 단독 선거를 실시하자고 주장했다. 김구와 김규식은 남북 총선을 주장했지만 이듬해 유엔은 결국 가능한 지역에서의 단독 선거를 결정한다. 김구와 김규식은 남북 협상을 위해 북행을 감행한다. 남북 연석 회의에는 남북의 16개 정당 40개 단체에서 695명의 대표자가 참석했다. 이승만은 김구의 북행을 묵인은 했지만 별 기대를 하지 않았다. 30살의 김일성하고 얘기가 통하겠는가? 아예 러시아에 가서 스탈린과 얘기하세. 조국 분열의 위기를 만부하기 위하여 남북의 열렬한 애국자들이 일당에 회집하여 민족 분열을 막아야 한다는 김구의 마지막 희망은 절실했다. 평양에 가서 손을 우리가 이게 통일이 안 되면은 우리가 민주도 없고 자주도 없고 심지어는 동족 상장까지 있게 되는 것이다. 글쎄 그때 예견을 하고 그걸 발표를 했어요. 김구 선생이. 그러니까 6.25 전쟁을 봤을 때 그때 얘기를 했습니다. 우리가 통일 안 하게 되면 결국은 둘이 갈라지면은 전쟁이 일어난다. 김구와 김일성은 공동 성명을 발표한다. 미소 군대의 즉시 철수와 통일 임시정부를 수립하자는 내용이었다. 하지만 연석회의에 불참한 정당 사회단체는 통일 임시정부 구성에서 배제돼 북한에 일방적으로 유리한 내용이었다. 민족의 분단을 막기 위해 38선을 넘었던 김구와 김규식은 깊은 실망을 안고 돌아왔다. 이제 두 개의 정부가 들어서는 걸 막을 방법은 없었다. 남한에서 정부 구성되는 것을 막자. 그러니까 50선거를 못하게 막자 하는 것이 첫 번째 목적이고, 두 번째 목적은 그것이 안 될 경우에는 남한의 건국 반대하는 세력과 북한 공산주의 세력이 합쳐가지고 남북한 전체를 관장하는 통일정부를 구성한다는 명분상의 토대를 확보하고자 하였습니다. 결과적으로 그분들의 남북협상 참여는 북한이 설계해 놓은
남북 협상을 이용하려는 구상에 그대로 협조하는 꼴이 되어버렸습니다. 남북 협상을 했었던 것은 김구의 통일 의지의 표현이었다. 이상의 발로였다고 생각할 수 있겠고요. 미국과 소련이 남북을 쥐고 흔드는 그러한 규정력 속에서 우리가 그래도 남과 북이 한 자리에 만나서 지도자들이 한 자리에 만나가지고 우리의 미래를 토론은 해봤다라는 그러한 의의를 가질 수 있겠습니다. 대한민국 역사상 첫 총선거가 시작됐다. 김구와 김규식이 참여하지 않은 채 실시됐지만 선거 과정은 비교적 순조로웠다. 하지만 선거를 반대하는 좌익 세력을 진압하는 과정에서 사상자가 발생하기도 했다. 처음 치르는 선거에 대한 국민적 열망은 투표율 71.6%로 나타났다. 이로써 총 198명의 국회의원이 선출됐다. 무소속이 85명으로 다수를 차지한 가운데 이승만의 독촉 국민회가 55명, 한민당이 29명으로 이들이 최대 승리자가 됐다. 한국의 역사 발전 단계로 봤을 때 48년 시점에서 전면적인 보통 선거가 이루어졌다는 것은 중요한 의미를 가지고 있는 편입니다. 그러니까 여성에게까지도 완전한 참정권을 부여했던 이런 선거라는 점에서는 그 의미가 있는 선거였다고 생각이 됩니다. 그런데 사회주의 계열이나 민족주의 계열이 다 불참했던 선거였고요. 그러다 보니까 일반 국민들의 입장에서 봤을 때는 그 원하는 후보를 선택할 수 있는 폭이 상당히 제한돼 있을 수밖에 없었습니다. 7월 20일 재헌국회에서는 대통령과 부통령을 선출하는 선거가 실시됐다. 이승만 출석 의원 196명 중 180명의 지지를 얻어 이승만은 대한민국 초대 대통령으로 당선됐다. 이로써 새로운 독립국가의 탄생이 완성됐다. 하지만 그것은 분단의 고착화를 의미하기도 했다. 대한민국을 독립국가로 발족시켰다. 그게 제일 중요한 거죠. 그리고 독립국가로 발족시키면서 자유민주주의를 헌법 정신으로 했다. 그것도 그 공화국을 처음부터 탄생도 못하게 하고 부셔버리려고 골똘한 그런 그 북한의 반대 세력을 두고 또 그 배후에 이 공산주의 종주국인 소련을 두고 말이죠. 그런 상황에서 나라가 세워졌고 살아남았다는 거, 이 이상 더 중요한 게 어디 있겠어요. 그냥 놔뒀으면 우리는 다 공산주의자들이 차지했을 텐데 그나마 남쪽이라도 건진 거 아니냐라고 하는 식의 생각은 그건 너무 지나치게 이승만이 걸어갔던 길을 사후에 정당화시켜주고 있는 것이 아닌가. 과연 국민들에게 어떠한 미래를 어떤 대안을 보여주느냐에 따라서는 얼마든지 다양한 선택들이 있을 수 있고 그게 그 후에 예를 들면 선거의 과정이라든가 이런 걸 통해서 바뀔 수도 있는 것이고. Syngman Rhee helped to establish a separate South Korean state. It was an anti-communist state, but it was very far from being a democracy under Syngman Rhee's rule. Syngman Rhee himself knew how to govern a democracy. I don't think he himself knew very much about economic development. What you can say is that by creating a separate South Korean state and aligning it with the West and capitalism and the free world, he created the possibility for those things. 1948년 8월 15일 대한민국 정부 수립이 공식적으로 선포됐다. 이제 이승만에겐 신생 독립국 대한민국의 미래를 이끌어가야 할 역사의 또 다른 과제가 기다리고 있었다. 이승만이 대통령에 당선된 직후까지 거처했던 이화장. 여기에는 초대 내각 선정 작업이 이루어졌던 조각당이 아직 남아있다. 초대 내각은 대한민국의 정체성을 대내외에 알리는 일이었다. 이승만은 먼저 내각의 핵심인 국무총리로 이윤영을 지명했다. 북한에서 월남한 목사 출신 이윤영의 국무총리 지명은 모두를 놀라게 했다.
이승만은 이윤영이 북한 출신이고 조만식과 조선민주당을 이끌었던 인물로서 이후 남북 통일을 위해서 북한을 대표하는 인물이 필요하다고 밝혔다. 당시 재헌국회가 있었던 서울특별시 의회. 하지만 국회는 이윤영 국무총리안에 대해 크게 반발했고 결국 부결시켰다. 우여곡절 끝에 총리에는 이범석이 결정됐다. 강복권 출신 이범석은 정치적 입지는 낮았지만 청산리 전투로 대중적 인기가 높은 인물이었다. 이범석 총리안이 국회를 통과한 다음 날 나머지 12명의 장관도 모두 결정됐다. 초대 내각은 다양한 정당 출신 인물들이 포함돼 있어 외형상으로는 거국 내각으로 불릴만 했다. 당시에 미국은, 특히 미국 정부 관리들은 당시 남한에 있는 기존 정치 세력을 불신했습니다. 말하자면 그 세력을 기반으로 해서 안정된 정부를 세울 수 없다고 생각한 거죠. 이승만은 이 점을 딱 포착을 한 겁니다. 그래서 외형상 상당히 그 포괄적인, 통합적인 그런 모습을 갖추려고 노력을 했어요. 내각이 당파를 초월한 통합 내각이다라고 하는 것을 미국에 보여준 거죠. 실제 미국 정보기관 보고서는 초대 내각이 편협한 파벌주의에서 벗어난 성공적인 조각이라고 평가하고 있다. 그러나 국내 정치권에서는 약체 내각, 개인 내각이라는 비난이 만만치 않았다. 특히 한민당은 성명을 통해 이승만 정부에 대한 강한 반감을 표명했다. 본 당은 신정부에 대하여 시시비비를 가릴 것이며 정부에 대한 편달과 감시를 게을리하지 않을 것이다. 그것은 해방 이후 이승만 대통령 당선에 큰 역할을 했던 한민당이 느낀 배신감의 표출이었다. 초대 내각에는 한민당 관련 인사가 단 2명밖에 포함되지 않았던 것이다. 한민당을 더욱 경계하게 만든 것은 진보 계열인 조봉암이 농림부 장관으로 발탁된 사실이었다. 한민당은 뭐 지금 여러 사람이 이해하고 있는 것처럼 지주계급을 대변까지는 아니더라도 거기 출신들이 주류를 이루는 그런 정당인데 벌써 이 박사는 조봉암이를 농림장관에 기용을 하고 그거는 뭐냐 하면은 이제 농지개혁, 그 당시에는 토지개혁이라고 했습니다마는 농지 분배 그런 거를 해야 된다고 하는 정책의 방향을 벌써 세웠거든요. 그러니까 한민당으로서는 역시 이 박사의 정책 방향 그런 거에 대해서 상당히 경계를 했다고 보는 것이 자연스럽지 않을까. 공산주의 운동 경력이 있는 조봉암을 농림장관으로 선택한 것은 의외였다. 그것은 지주 기반의 한민당을 견제하고 이미 토지개혁을 실시한 북한을 따라잡아야 한다는 이승만의 강력한 의지 때문이었다. 당시 자작 농지가 전체 경지 면적의 35%에 불과할 만큼 대다수 농민은 소작농이었다. 이들은 평생 가난의 악순환에서 벗어날 수 없었다. 1949년 6월 21일 농지개혁 법안이 제정됐다. 3만 제곱미터를 기준으로 그 이상을 소유한 지주의 토지는 국가가 유상으로 몰수한 후 이를 다시 유상으로 영세농민에게 분배하도록 했다. 이때 4,600제곱미터 약 1,400평의 토지를 분배받았다는 한광수 씨의 아버지. 제가 이제 서류를 훑어보니까 국가의 5년의 분할 생활을 끝낸 아버지가 이제 자신의 땅이 된 논을 돌아보던 모습이 아직도 생생하다고 한다. 원래 이 사람한테 아버지가 기실 적에 한마디 잘하시는 거는 돌아가시기 전에 날 데리고 그 논을 이제 한 바퀴 돌면서 참 오랜 농사가 잘 됐다. 이건 이제 네가 이제 잘 사수를 해야 된다.
그 말씀 몇 개는 제가 하신 게 없어요. 한광수 씨 아버지처럼 자작농이 된 농민의 비율은 농지개혁이 완료됐을 즈음엔 92.4%까지 높아졌다. 이것은 경자유전의 원칙에 입각한 토지 소유제가 확립된 것을 의미했다. 한국의 경우는 이제 유상 몰수, 유상 분배였죠. 그런데 그 조건이 그렇게 농민들한테 불리하지 않았습니다. 왜냐하면 일제 시대 때는 그 농지 대가가 생산물의 한 5배로 줘야 되는데 해방 이후에 그 3배로 내려왔다가 농지 개혁 조건은 이제 1.5배를 이제 그 3할시 5년에 걸쳐서 이제 상환하면 됐거든요. 그러니까는 유상 몰수, 유상 분배를 하더라도 농민들이 그렇게 불리하지 않았고, 그리고 이제 완전한 이제 소유권을 이제 농민들이 받은 것이죠. 해방 후 국민들이 토지 개혁만큼이나 바랐던 것은 친일파에 대한 처벌이었다. 미 군정 시기 인재가 부족하다는 이유로 친일파 처리 문제는 이루어지지 않았다. 그런 만큼 새 정부에 대한 국민들의 기대는 컸다. 이런 국민들의 열망은 재헌헌법에 친일파 처벌이 명시될 만큼 시급한 문제였다. 국회는 반민족행위처벌법 기초특별위원회의 구성을 제안한다. 하지만 이승만은 반민법 심의가 진행 중이던 때 뜻밖의 담화를 발표한다. 지금 국회의 친일파 처리 문제로 많은 사람들을 선동하고 민심을 이산시킬 때가 아닙니다. 친일파 처리는 조용하고 신속히 판결할 수 있는 제도를 마련해야 합니다. 이승만이 친일파 청산에 적극적이지 못했던 이유는 새로운 국가 건설에 필요한 인력의 부족 때문이었다. 건국의 내막에는 이에 대한 이승만과 비서 임병직의 대화가 실려있다. 내각의 각 부처가 엉망이래. 장관들이 도대체 운영 방법을 모르고 있어. 그 사람들은 훌륭한 사람이지만 자기 직무를 이해하지 못하고 있습니다. 우린들 어쩌겠습니까? 제주 4.3 사건 진압 거부와 단독정부 반대를 내세운 여수 14연대 일부 좌익 군인들이 반란을 일으킨다. 이를 진압하면서 수많은 민간인 사상자가 발생했다. 이런 가운데 거대한 중국이 공산화되자 반공에 대한 이승만의 집착은 더욱 커졌다. 더 큰 중국 땅덩어리가 지금 공산화가 됐고, 그럼 저 여파가 우리 한반도에도 분명히 밀려올 것이다. 한반도도 공산화될 위험성이 굉장히 크다. 그리고 내부에서는 또 이 공산주의자들의 활동이 계속되고 있고, 이거를 어떻게 막을 것인가. 이것이 이승만한테는 더 중요했던 것 같습니다. 그러니까 반민특위라는 것도 중요하지만은 이승만이 봤을 때는 그거보다 더 중요한 게 이 공산주의자들의 활동과 그래서 이 체제 전복을 하려는 이런 움직임들을 어떻게 막을 것인가. 그러니까 이것이 더 중요하니까 여기에 우리가 좀 더 집중을 해야 된다. 이승만이 친일파 청산에 적극적이지 못했던 이유를 정치적 논리에서 찾는 주장도 있다. 해방 후 귀국한 이승만이 취약한 정치 기반을 극복하고 자신의 지지 세력을 만들기 위해 친일 관료들을 활용했다는 것이다. 해방된 조국에서 정치 자금을 도와주는 사람들이 친일 세력들이었습니다. 지주 계급들, 한민당을 비롯한. 그래서 우선 그 정치 세력이 국내에 없다 보니까 친일 세력들을 등에 업을 수밖에 없었어요. 또 친일 세력들이 이미 이 박사가 남한에 단독 정부를 수립한다는 것이 확고해지면서 이 박사 산하로 많이 참여를 했고, 그래서 자신의 정치 세력을 키워주기 위해서는 그 사람들이 바로 친일 세력들인데 이 사람들을 활용하지 않을 수가 없었던 것이죠. 하지만 반민특위에 대한 국민의 열망은 막을 수 없었다. 1949년 1월 5일 반민특위가 정식으로 출범했다. 위원장에는 김상덕이 선출됐다. 그는 중국에서 활발하게 독립운동을 펼친 대한민국 임시정부의 핵심 인사였다. 반민특위는 국민의 지지를 받으며 조사에 나섰고 반민족 행위자 7천여 명을 파악했다. 그중 682건을 조사해 305명의 친일파를 체포했다. 그런데 일제 고등계 형사로 악명이 높았던 전수도청 수사과장 노덕술이 체포되면서 문제가 생겼다. 김상덕 위원장의 아들 김정육 씨. 그는 아버지에 관한 기록을 빠짐없이 모아두고 있었다. 백범 김구주석과
좀 화개사에 지금 나들이 나갔다가 찍은 사진입니다. 여기 아버지고요. 노덕술 구속하니까 이 박사가 아버지를 부릅니다. 경무대로. 그리고 신익기 국회의장하고 풀어라. 그분들 좀 방면하고 이러이러한 사람들, 지목한 사람들 수사 전부 덮어두라. 근데 그 사람들이 가장 악질 친일했던 행위자들입니다. 이걸 수용을 못하고 할 수 없으니까 거절합니다. 이후 반민법 반대 관제 데모가 연일 벌어졌다. 국회 내부에 공산당이 만든 법이라는 이유였다. 6월 6일에는 경찰이 반민특위 사무실을 습격해 특위위원 35명을 체포하는 사건이 벌어진다. 최종 지시자는 이승만이었다. 이를 계기로 반민특위 활동은 급격히 위축됐다. 7개월의 짧은 활동 기간 중 재판부의 판결 건수는 40건, 처벌은 14명에 그쳤다. 친일파 청사는 그렇게 미완의 과제로 남았다. 이런 사람들이 이승만 정권 이래 기득권을 유지하고 각 핵심 부처에 여전히 그런 활동을 함으로써 우리 사회의 그 정의랄까 민족 정신 이런 것들이 설당을 잃어버리게 하는 대단히 안타깝고 또 우리 국가로서는 마땅히 했어야 될 그런 과제를 못하게 된 것으로 인해서 이후에 국민 정신에 심대한 영향을 미쳤다고 생각이 납니다. 대한민국 정부 수립은 완료됐지만 이승만의 투쟁은 끝나지 않았다. 통합되지 않은 내부의 적과 정권을 위협하는 북한 공산주의에 대한 두려움이 끊임없이 이승만을 괴롭혔다. 그리고 그 두려움은 곧 현실로 나타났다. 민족 상잔의 비극 6.25가 발발한다.